जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्था एजुकेशन। तो पिला माने आज आम पढ़ा ग्राम समुदाय बा विलेज कम्युनिटी। पिला माने ग्राम समुदाय कौन और ग्राम समुदाय अर्थ है। आज आम पढ़ा ग्राम समुदाय अर्थ एवं तार संज्ञा गुड़िक। तो पिला माने ग्राम समुदाय अर्थ कौन प्रथम ग्राम समुदाय कौन जाना कहले आम तो अर्थटा बुझा पड़ो। तो ग्राम समुदाय कौन देख ना भारत एक ग्राम बहुल देश। पिला माने तुम मैंने समस्ते जानिच आम भारत वर्ष हूँ गोटे ग्राम बहुल देश। भारत में बहुत ग्राम रही गाँ गुड़िक रही। भारत में शतकड़ा 80% लोक ग्राम बसवास करते। ग्रामांचल मुख्यतः कृषि ही अधिकांश लोकों मुख्य जीविका अटि थाए। गाँव में कौन होता है गाँव में लोक मैंने अधिक चाष बास करती तो से जीविका कौन थाए कृषि थाए। कृषि भारतवासी अर्थनैतिक मेरुदंड अटे। कृषि भारतवासी अर्थनैतिक मेरुदंड अटे। माने जो मेन ये मिलूँ ना अर्थटा मिलूँ ना देश को से कौट मिलूँ कृषि रु ही मिलूँ। तो यह अनुमान करा जाए जे भारत में 6 लाख रु अधिक ग्राम बसती 80% लोक मानक मध्य 26.5% क्षुद्र क्षुद्र ग्राम कम बास करती जो 500 जनसंख्या कम लोक बास करती ना 80% लोक मानक मध्य 26.5% क्षुद्र क्षुद्र गाँव रे लोक बास करती। आम जब संपूर्ण भारत को शतकड़ा 80% ग्राम 80% लोक ग्राम बसवास करती ताले से कौन ना 26.5% लोक छोट छोट ग्राम बास करते जो कि जनसंख्या होते 500 है। से भाया 48.5% लोक मध्यम धरण गाँव में बास करती है। मध्यम धरण माने मिडिल गाँव को मैंने बास करती ना 48.5% लोक जो पाखापाखि 2000 लोक बसवास थाए। से भाया गाँ केतेटा अच्छी ना केते प्रतिशत हम ना 48% लोक सेठी बास करती। आउ बाकी बलिला कौन ना बृहत ग्राम। बृहत ग्राम कहले जो 5000 अधिक लोक बसवास करती ताको बृहत ग्राम कह जाए। से केते 19.4% लोक बृहत विशिष्ट ग्राम बसवास करती। वास्तव में ग्राम गुड़िक केबे सृष्टि है यार सत्यासत्य अनुसंधान ठीक भाव में एपर्यंत हो पारि नाही। इतिहासर अनुसंधान जना पड़े जे मनुष्य ताहार जाजाबर जीवन अव्यवहित नहीं स्थिर जीवन यापन पर कृषि उपरे निर्भर करी स्थायी भाव में गोटे स्थान में बास कला। यही स्थायी बसवास करने दिन ठार ग्राम समुदाय सृष्टि। ग्राम समुदाय कहले दले व्यक्ति समष्टि जो माने स्थायी भाव में एक निर्दिष्ट भौगोलिक अंचल बसवास करती एवं सेमानक मध्य सामुदायिक मनोभाव जागृत होता है। आहुरी मध्य कहा जाए जे जोठारे मनुष्य सरल और आत्मनिर्भरशीलतार जीवन यापन करते ताकू ग्राम्य समुदाय कहुए। तो पिला माने बुझी पाइल ग्राम्य समुदाय क्या कहुए। जदि क्वेश्चन आसला ग्राम्य समुदाय क्या कहुए ताल तमें यही पॉइंट को लिखिदेव है। जे इतिहासर अनुसंधान जना पड़े जे मनुष्य तार जाजाबर जीवन यापन अव्याहित नहीं स्थिर जीवन यापन पर कृषि उपर निर्भर कला। तो सी गोटे जगार रहा लगे स्थायी भाव में सी जो स्थान में बास कला यही स्थायी बसवास करने दिन ठारू सेठारे कौन है ना गोटे समुदाय गठन है एवं से ही समुदाय को कौन कहगला ना ग्राम समुदाय बोली कहगला। बुझिपाल तो सी स्थायी भाव में बसवास कर लगे से दिन से जो समुदाय सृष्टि है ताको कौन कहला ना ग्राम्य समुदाय बोली कहगला। बुझिपाल तो पिला माने तमे माने कौन ना ग्राम्य समुदाय क्या कह जाए बुझिपार है। तापर आम देखा तेणु ग्राम्य समुदाय कहले
ମାନବ ସମାଜର ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ମାନବ ସମାଜର ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ। ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା ମାନବ ସମାଜର ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବୃହତ୍ ସମୂହ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଥାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଗଠିତ। ଗାଁର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମାନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସମାନ ଚାଲିଚଳଣିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ମାନେ ବସବାସ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସଂଜ୍ଞା କେତୋଟି। ତାର ସଂଜ୍ଞା କେତୋଟି ନା ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞାଟି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ତାର ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଇଥିଲେ ଜେ.ବି. ଆମ୍ବେଦକର। ଜେ.ବି. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଗାଁ କହିଲେ କେତେକ ଜାତି ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠି କୃଷି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଏକ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। An Indian village is community comprising of several jati group where agriculture continues to be one of the main source of livelihood। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଭାରତୀୟ ଗାଁ କହିଲେ କେତେକ ଜାତି ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠି କୃଷି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଏକ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ଥିବ କୃଷି ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ନା ଜେ.ବି. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମର ଆସିଲେ କିଏ ନା ମେରିଲ ଏବଂ ଏଲରିଡିଜ। ମେରିଲ ଏବଂ ଏଲରିଡିଜଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମବେଶିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମେରିଲ ଏବଂ ଏଲରିଡିଜ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପିଲାମାନେ ମେରିଲ ଏଲରିଡିଜ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ରେଡଫିଲ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଗାଁ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ଧାରଣର ବିଧି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ତମର ଆସିଲେ କିଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକାଫଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଆର୍ ଲିଟିଲ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ହାଭିଂ ନିୟରଲି ଏଭ୍ରିଥିଂ they went within themselves and almost independent of any foreign relations ହେଲା। ତ ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକାଫେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ସମାଜବିତ୍ତି କିଏ ନା ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଯାହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମୁଦାୟିକ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ କୁହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ତମମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏଇଟା ଟିକେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ
ଶ୍ରୀନିବାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯାହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମୁଦାୟିକ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ତମ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ। ଯେତୋଟି ସଂଜ୍ଞା ତମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।